जेणु समस्त विषय ताहांक ठारू ताहांक द्वारा वो ताहांक निमंते जुगे जुगे गौरव ताहांकर आमेन। अतएव हे भाई माने मु तुमको ईश्वर दया हेतु विनती करुअछि, तुम्हें माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र व ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर। यह तो तुम्भ मानकर जुक्तियुक्त उपासना। प्रभु जीशु ख्रीष्ट सुमधुर नाम पुणी थे आपण मानू आज 11तम मासर शेष सप्ताहर विजय दिवस उपासना को स्वागत करू करू पुणी थे आपण मानू नमस्कार ज्ञापन करे। जेपर ईश्वर को वाक्य आह्वान दिए, तुम्हें अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर। यह तो तुम जुक्तियुक्त उपासना। एणु आसु उपासना पूर्व आमने अपना अपना जीवन को तांकठारे सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करूँ। पुणी प्रार्थनार सहित आज उपासना को आरंभ करवा। आसतु प्रार्थना करवा। पवित्रमय स्वर्गस्थ पिता, तुम्हारी पवित्र और महानामर धन्यवाद करुछु, गौरव करुछु, तुम नामर उच्चीकृत करुछु। कारण तुम्हें जेपरी महिमान्वित परमेश्वर सेपरी प्रशंसनीय परमेश्वर मध्य अट। गौरव प्रशंसा आदर कर्तापण केवल तुमर अटे प्रभु। ताहा आमे तुमको दे तुमर गौरव करुछु प्रभु। धन्यवाद दौछु ए 11तम मासर शेष सप्ताह उपासना आम को तुम्हें जोग देवाई साहाय्य कल। हाँ प्रभु, देखु देखु 11तम मास आम चक्षुर उभे गला। आ तुम्हें केते विश्वस्त, केते प्रेमिक, केते दयावान प्रभु ताहा माने अनुभव करुछु। आ से विश्वस्तता दया प्रेम पाए आमे तुम धन्यवाद करुछु। जदियो प्रभु ए 2020 मसीहा आमानक पाए नैराश्य आनी दे अछि, अवसाद आनी दे अछि, जीवन रे विषादता आनी दे अछि, तथापि प्रभु सब परिस्थिति सबु मध्यरे तुम्हें आमानक संगरे रही आमानकर दैनंदिन भार बहन करी प्रभु तुम्हें आमानकर तत्वावधान देउछ, मनोयोगी हेउछ। एथिपाई धन्यवाद करुछु प्रभु। ए उपासना दिन रे प्रभु जहाँ तुमर जुक्तियुक्त उपासना है प्रभु, से प्रकार उपासना तुमको ऑफर करने लैंडेड करने अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर को सुग्राह्य रूपे बलि स्वरूप उत्सर्ग करने प्रभु आम अनुग्रह कर। आज उपासना एक समर्पण उपासना, एक उत्सर्गीकृत उपासना, एक बलिदान उपासना हो बोली प्रार्थना करुछि। जो माने उपासना रे ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर। उपासना आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आमानकर परिचालक परमेश्वर ही आमानक कर। आज उपासना समस्त कार्यक्रम तुम हाथ में समर्पण करी तुम्हारी परिचालना, तुम्हारी आशीर्वाद, तुम्हारी आवाहन, तुम्हारी उपस्थिति कामना करू करू प्रभु यही प्रार्थना करे। आज उपासना केवल तुम्हारी गौरव निमंते हो। श्रोता भक्ता प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। जीशु का नाम रे यही प्रार्थना उत्सर्ग करी मांगुछि, आमेन। जदि आपण मानक हस्तरे ईश्वर वाक्य अच्छे दयाकोरी मो सहित खोलतु गीत संहिता तार 93 साम नंबर 93। आम एक पदर 5 पद पर्यंत एक स्वर सम्मिलित भाव
प्रभुंकर गौरव निमंते आम अध्ययन करने गीत संहिता तार 93। सदाप्रभु राज्य करते से महिमारे वस्त्रान्वित, सदाप्रभु वस्त्रान्वित हुई बल अपना कटी बांधि अच्छे। जगत मध्य एपरि स्थापित जे ताहा विचलित होई न पारे। तुम्भ सिंहासन पूर्वठारु स्थापित, तुम्भे अनादि कालरू विद्यमान। हे सदाप्रभु नदी सकल बढ़ी उठी अच्छे, नदी सबू अपना अपना ध्वनि उठाई अच्छे, नदी सबू अपना अपना तरंग उठाते। जलराशि ध्वनि और समुद्रर प्रबल तरंग अपेक्षा ऊर्ध्वस्थ सदाप्रभु बलवान। तुम्भर प्रमाण वाक्य अति निश्चित। हे सदाप्रभु पवित्रता सर्वदा तुम्भ गृहर शोभा। प्रभु ये पठित वाक्य आम आशीर्वाद करंतु, पुणी यह ज्ञात करंतु जे आमे जानू सदाप्रभु राजा होते आउ से राज्य करते। तांकरी प्रजा भावरे तांकरी गुणगान करने छड़ा, तांकरी आराधना करने छड़ा, तांकरी प्रशंसा करने छड़ा आमनकर आउ किछि नाही। एणु आसु आमने उपासना संगीत बही तार 3 पृष्ठ गीत कर आहे नरगण ईश्वरंकर गुणगान। एणु आसु ये गीतटी गान करू करू आमे प्रभुंकर प्रशंसा करबा पाई छिबा। आम्हे सर्वे तांका सृष्टा
आज उपासन जो शास्त्रांशटी मनोनीत कराଯାଇଛି ताहा आपण माने पाइबे प्रेरित पुस्तक तार 13 अध्याय 21 रु 23 पद पर्यंत। प्रेरित पुस्तक तार 13 अध्याय 21 रु 23 पद पर्यंत। जिते मुझे ईश्वर को वाक्य ध्यान अध्ययन करुँच दयाकोरी आपण माने निज निजर वाक्य को देखंतु। जदि आपण हस्तर ईश्वर को वाक्य नहीं तेबे पठित शास्त्रांश प्रति मनोयोगी हेतु। एठारे एपर लिखा जाए, तत्परे सेमाने जड़े राजा पाइबा निमंते प्रार्थना कले। आउ ईश्वर 40 वर्ष पर्यंत बिन्यामीन गोष्ठीर कासी पुत्र साउल को सेमानकु देले। परे से तांकु पदच्युत करी सेमानकर राजा हेबा निमंते दाऊद को उत्थापन कले। से मध्य तांको विषय साक्ष्य दे कहिले, आम्भे जिसर पुत्र दाऊद को पाइछु। से आम्भर मनर मत व्यक्ति, से समस्त विषय आम्भर इच्छा पालन करिवे। तांको वंशरु ईश्वर प्रतिज्ञा अनुसार इस्राएल निमंते जड़े त्राणकर्ता अर्थात यीशु को उत्पन्न करियछन्ते। प्रभु एही शास्त्र पठन एवं श्रवण आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। आसंतु इस समय आमने प्रभुंकर गौरव निमंते गोटे गीत द्वारा तांकरी प्रशंसा करबा पई जिबा। ताहा आपण माने पाइबे आत्मिक आराधना संगीत बही 8 पृष्ठा 21 नंबर गीत। तुमे की वेदना भारे क्लांत, तुमे की दुखी परिश्रांत। ये गीत गाऊ गाऊ आसु आमने निज निजर नैवेद्य जहाँ प्रभु ठारे आमने उत्सर्ग करुछु, अर्थात मानत दान, कृतज्ञतार दान, स्वेच्छाकृत दान, दशमांश दान आमने प्रभु श्रीचरण तल को आणु। पुणी ताहा भेटी स्वरूप उत्सर्ग करू। या परे परे मंडलीर संपादक महाशय से मांडलिक विज्ञापन उपस्थापन करेंगे। तुम्हें की वेदना भारे क्लांत, तुम्हें की दुखी परिश्रांत। आस जीवा मिली क्रूस पथे चली, लभिबा नूतन जीवन, जीवन देव धन्य। तुम्हें की वेदना भारे क्लांत, तुम्हें की दुखी परिश्रांत। से क्रूसे झरुछि उस्मर कत धार। हेब क्षमा पाप तुमर, बक्यता भरिछि उत्स प्रेमर। अटे से जे बंधु पापीर, जीसु आमंत्रण लभि परित्राण। घेनिबा नूतन जीवन, जीवन
বেদনা ভারে ক্লান্ত, তুমি কি দুঃখী পরিশ্রান্ত। ঘোরয়ে দুদিনে ধরণী পরে জালি দেবা আলোক বারে, কান্দিছে অন্তর পাপ অন্ধারে, আনি দেবা প্রভু পয়রে, পাপ অন্ধকার বেগে হেব দূর, ভরিবা নূতন জীবন, জীবন হেব ধন্য। তুমি কি বেদনা ভারে ক্লান্ত, তুমি কি দুঃখী পরিশ্রান্ত। আস জীবা মিলি ক্রুশ পথে চালি, লভিবা নূতন জীবন, জীবন হেব ধন্য। তুমি কি বেদনা ভারে ক্লান্ত, তুমি কি দুঃখী পরিশ্রান্ত। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ନାମରେ ଉପାସନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। କୋଭିଡ୍-19ର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମାଣ୍ଡଳିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନଲାଇନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। 3/12/2020 ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରବିବାର ଉପାସନାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋତେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳର ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପସ୍ପରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ 1000 ଟଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ, ପୀଡ଼ିତ, ଚିକିତ୍ସିତ ଓ ଶୋକାଗ୍ରସ୍ତ ତଥା ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବା। ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପସ୍ପରେଡ୍ଡି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆହୁରି ସଚେତନ ହୋଇ ସତର୍କତା ସହ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପୁଣି ମାଣ୍ଡଳିକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର ଅବସ୍ଥା, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ତୁମଠାରେ କୌଣସି ଲେଶ ମାତ୍ର ବିକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଆମେ ତୁମଠାରେ ସଜାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ମାଗୁଣି ଆମେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ଚରଣରେ ରଖିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପରିଜନ, ସାନରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏ ଯାବତ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟକ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗାଇବା କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆସିଛ। ଭାବିବା, ମାଗିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ହେଉ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ମଙ୍ଗଳ କର। ଜୀବନରେ ଥିବା ନିରାଶତା, ଜୀବନରେ ଥିବା ଅବସାଦ, ଜୀବନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୂର କରି ତୁମେ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ, ପରିଜନକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିବାରମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବେ, ତୁମର ଅନ୍ୱେଷଣୀୟ ଜୀବନ କାଟିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନି ଚଳିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ତୁମ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ତୁମେ ଜାଗରଣ କର। ସୁପ୍ତ ଶିଥିଳତାକୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରି ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ ସବଳ କର। ସର୍ବଦା ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ସମସ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ଦେଶକୁ, ଦେଶର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କର। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପ୍ରଭୁ ଦୁରାବସ୍ଥା ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିପାରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଥରହର କରୁଛି ଦେଶର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ସୁସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯେତେ ସମସ୍ତ ଜଟିଳତା ରହିଛି ସେ ସବୁରୁ ରକ୍ଷା କରି ଏ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
प्रभु केवल ताहा नुहे आज राजनैतिक क्षेत्र में प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार अस्थिरता रही आम प्रार्थना करुछु प्रभु देश को परिचालना करुवा शासक गोष्ठी को तुम्हें उत्तम ज्ञान बुद्धि दे अनुग्रह कर जेपरी देश को से माने प्रभु निरपेक्षता भाव शांति भाव प्रभु सांविधानिक उपाय शासन परिचालना करेंगे से प्रकार अनुग्रह कर प्रभु विश्व तुम शांति देखा यह समय प्रभु आम तुम स्तुति प्रशंसा करूँ तुम उद्देश्य जो दान जो नैवेद्य आम आनीचु से नैवेद्य को तुम्हें आशीर्वाद कर दाता दात्री प्रत्येक को अनुग्रह कर जो माने धन्यवादार्थक दान मानव दान विशेष विशेष दान प्रभु तुम चरण तुम आनी उत्सर्ग कर समस्त दान उपरे तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु यही समस्त दान यही समय मानक जेपरी हे प्रभु मंडलीर आत्मिक विषय मंडलीर निष्ठा निमंत्रण व्यवहृत हो पारे से प्रकार अनुग्रह कर कृपा कर प्रभु ये अल्प समय आम तुम वाक्य को शुणा प्रभु मत तुम गौरव निमंत्रण व्यवहार कर मोर असुचि ओष्ठादन को तुम्हें सूची कर तुम्हें मो मुखपात्र दे कथा आज जो शास्त्रांश आम नहीं प्रभु से गुरुत्व विषय को बुझापी हे पवित्र आत्मा ईश्वर तुम्हें कथा कह प्रभु श्रोता उपासक तुम्हें आज कथा कही परितृप्त कर उपासना अवशिष्ट समय तुम हाथ में समर्पण कर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम ये प्रार्थना उत्सर्ग कर मांगुछु आमेन। सन्याधिपति सदाप्रभु गौरवान्वित हेतु विशेष भाव में प्रभु को धन्यवाद दिए कारण प्रभु यही जटिलता मध्य एक दुर्भाविक समय प्रभु आम अनुग्रह कर उपस्थिति सहित समय को क्षेपण करने पुणी चरण तले बसी आराधना प्रशंसा करने आम सुजोग देते एणु प्रभु को धन्यवाद दिए विशेष भाव में प्रभु आम ए पर्यंत संभाली एणु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आपण मान निकट में विशेष धन्यवाद अटे। अल्प समय आम ईश्वर वाक्य ध्यान करने जा एणु अनुरोध करी आसु आम ध्यान को ईश्वर वाक्य निविष्ट करूँ। ईश्वर वाक्य को जिते आमने अनुध्यान करूँ दृष्टिपात करूँ ईश्वर वाक्य रे आमने लोक मान सम्बन्ध में ईश्वर साक्ष्य प्रदान करिवार देखुछु। विभिन्न समय विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न परिप्रेक्षी में सदाप्रभु परमेश्वर तांको लोक मानकर जीवन को नहीं तांको लोक मानकर कार्य को नहीं तांको लोक मानकर तांको प्रति जो भावना रही से भावना को नहीं अनेक समय से साक्ष्य प्रदान करते आने ईश्वर वाक्यर विभिन्न शास्त्रांश देखि पारुछु। तेबे जदि आमने गणना पुस्तक तार 12 अध्याय 7 पद को जदि जाओ सदाप्रभु परमेश्वर ताको प्रिय पात्र मोशा संबंध में गोटे साक्ष्य प्रदान करुछन्ते आउ कहउछन्ते मोशा आम्भर सेवक समस्त विषयर विश्वास पात्र अटंते। केवल ताहा नुह जदि आमने गणना पुस्तक तार 17 अध्याय 18 पद को जाओ से स्थान में सदाप्रभु परमेश्वर जिहोसियों संबंध में गोटे साक्ष्य प्रदान करी कहउछन्ति नूनर पुत्र जिहोसियो को आमे जानू जहां ठारे अन्य आत्मा अधिष्ठान करिअछि। केवल ताहा नुह जदि आमने गणना पुस्तक 14 अध्याय 24 पद गणना
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କାଲେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲେବ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ରହିଅଛି, ଏକ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ରହିଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭର ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଆମେ ଅନେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଉ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୁବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆୟୁବ ଯେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବମୟ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଶିରୋନାମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି। God wears the witness। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି କଥା ଭାବିଥାଉ, ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଯେ କେହି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗାରିମା, ଆମମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା, ନିଜେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଆମେ ନେଇଛୁ, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆନ୍ତିଓଖ ସମାଜ ଗୃହରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଦେଖୁ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦାଉଦ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯିଶର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ସେ ଆମ୍ଭର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବେ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଯଦି 21 ପଦରୁ 23 ପଦକୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆନ୍ତିଓଖ ସମାଜ ଗୃହରେ ଭାବବାଦୀ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉ ଦଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଷିକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଅଟନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସାଉଲ ପୁଣି ରାଜା ଦାଉଦ। ଉଭୟ ରାଜାଭିଷେକ ପାଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ ହୁଏତ ସମାନ ରୟାଲ ଷ୍ଟେଟରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରି, 22 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଲଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତ ପରେ, ସାଉଲଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପରେ ଦାଉଦ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ପରମେଶ୍ୱର ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କଲେ? ପୁଣି ସାଉଲଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତରେ ଦାଉଦଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଆଉ କାହିଁକି ପାଉଲ এই ଦୁଇଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ଯେତେବେଳେ ସାଉଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷେକ କଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ, ରାଜା କଲେ, ସାଉଲ ସେ ଅବଜ୍ଞା ହେଲେ, ଅବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଆଉ ସେ instead of seeking God's face, he sought his own excuses. He rebelled against God. से निजर इच्छा को, निजको जहाँ खुशी लगुची, निजको जहाँ संतुष्ट करुची, सही विषय प्रति से मनोयोगी हेले, निजर संतुष्टिता तार जीवन काटिले। और लेखा जाए से परमेश्वर व्यवस्था को प्रत्याख्यान करिबारु परमेश्वर तांको प्रत्याख्यान कले, तांको पदच्युत कले। और तांको पदच्युत परे से जड़े व्यक्ति विषय साक्ष्य दौछंती। आज्ञा माने दुई जन दाऊद को जीवन को मध्य जदि देखो, दाऊद he was guilty of sins, से मध्य पाप कार्य कले, से मध्य अधर्म कार्य कले, से मध्य ईश्वर पर असंतुष्टर कार्य कले, and he was guilty of adultery and murder। से दाऊदଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର को पाप कले, से नरहत्या कार्य कले, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଜଟିଳତା ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିଶିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ସେ ଆମର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ଦାଉଦ କଣ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କି? ଦାଉଦ କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ କି? ନା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦାଉଦ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୋ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୋ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନତା କଣ? ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ପାପ ବିଷୟରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କନଭିକ୍ସନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। he did not try to justify himself, he did not try to give an excuses, rather he admitted his own sin, he repented of his own sin and he sought the Lord। से परमेश्वर अन्वेषण कले, जो सदाप्रभु परमेश्वर दाऊदଙ୍କ विषय निजे साक्ष्य बहन करे कहूअछन्ते। प्रिय माने जेतेबेले प्रभु आमानकु देखिबे, गोटे प्रश्न आपमानक सम्मुखरे रखिबे, जेतेबेले सदाप्रभु आमानकर साक्ष्य बहन करबा पई चाहिबे, आमानकर जीवन को देखिबे, आमानकर कार्यकलाप को देखिबे, आमानकर अवस्था को देखिबे, केउ साक्ष्य आपनक विषय परमेश्वर अन्य मानक कहिबे। आसु आमे निज जीवन को समीक्षा करू, कारण दाऊदक विषय सदाप्रभु परमेश्वर एही कथा कहउछन्ते। आ आज सेही परमेश्वर अपेक्षा करूछन्ते आमानक विषय मध्य साक्ष्य बहन करबा पाई। प्रिय माने अन्य माने साक्ष्य बहन करंतु किबा न करंतु, जदि आपनक विषय परमेश्वर साक्ष्य बहन करंती, ताहा ही सर्वश्रेष्ठ विषय अटे, ताहा ही सर्वश्रेष्ठ विषय अटे। दिने गोटे व्हाट्सएप रे गोटे मेसेज मो पाखक आसीथिला, से स्थान रे एक लिखा जाए, डू नॉट बॉदर व्हाट पीपल थिंक्स ऑफ यू एंड टेल्स ऑफ यू, but be bothered what God thinks of you। लोक माने आपनक विषय कौन चिंता करंती, केउ मतामत दियंती, केउ ओपिनियन दियंती, से विषय चिंतित हो नाही, किंतु बहु मात्रा रे चिंतित हो जेतेबेले आपण प्रभु को सम्मुख रे ठियाबे आ प्रभु आपनक विषय केउ मत देबे। ताहा ही सबुठार
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଲ କଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ପାପ କଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସନ୍ତୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନା ରାଜା ସାଉଲ ସେ ରେବେଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଗଡ୍, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ କନଭିକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ରେବେଲ ହେବା ବଦଳରେ, ସେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ଦେବା ବଦଳରେ ସେ ରିପେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଟୁ ଲିଭ୍ ଏ ରିପେଣ୍ଟେଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଆମେ ଅନୁତାପର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। କାହିଁକି ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଶିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ସେ ଆମ୍ଭର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବେ। ତିନୋଟି କଥା କହି ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରୁ। ଦାଉଦ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଲେ, ମନର ମତର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଲେ, ତା ପଛରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିଗ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ତିନୋଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ନା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଅଭିଳାଷୀ ଥିଲେ। David had a desire for the presence of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ଥିଲେ, ଭୋକିଲା ଥିଲେ ସେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 42 ଅଧ୍ୟାୟର 1-2 ପଦକୁ ଯଦି ଯାଉ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦାଉଦ ଏହି କଥା ଲେଖନ୍ତି, ହରିଣୀ ଯେପରି ଜଳସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଧକାଏ, ସେର୍ପ ମୋହର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଧକାଏ। Look at the desire, the hunger, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଭିଳାଷୀ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉନଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା, ଯେତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ସେତିକି ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ, ସେତିକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ବିଷୟ, ସେତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦାଉଦ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଅଛି, ଯେ ରୂପେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 63 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଯତ୍ନରେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ଏକ କ୍ଷୁଧିତ ଜୀବନ, ଏକ ତୃଷିତ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ କ'ଣ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି? ସାଉଲ ସେଦିନ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ପର୍ବରେ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାଉଲଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, the King David had a desire for the presence of God.
द्वितीय विषय आपण सम्मुख रखिबी ना कौन डेविड डिलाइटेड इन द प्रिसेप्ट्स ऑफ गॉड अर्थात दाऊद सदा प्रभुंकर व्यवस्था सदा प्रभुंकर वाक्य से आनंदित थिले आमोद करुथिले ही डिलाइटेड इन द प्रिसेप्ट्स ऑफ गॉड कहीं विभिन्न प्रकार विषय आनंद करती उल्लसित होती आमोद करती किंतु दाऊद जीवन को जिते आम देखु दाऊद ईश्वर वाक्य उल्लसित थिले से ईश्वर को वाक्य को स्नेह करुथिले प्रेम करुथिले आदर करुथिले जड़े प्रभुंक लोकंकर सर्वश्रेष्ठ परिचय हेउची ईश्वर वाक्य प्रति स्नेह ईश्वर वाक्य प्रति प्रेम रखिबा देखंतु दाऊद कौन कहते ईश्वर वाक्य संबंध में तांकर एटीट्यूड तांकर अभिलाष गीत संहिता 119 पद लिखा जाए मु तुम्हार व्यवस्था को किपरि प्रिय मने ताहा दिन जाक मोहर ध्यान हाउ आई लव यू लॉर्ड तुम्हारी व्यवस्था को किपरि प्रेम करूछि दिन सारा मु ताहा ध्यान करूछि दिन सारा मु ताहा पढुछि अध्ययन करूछि केवल सेतिक न प्रिय माने से 119 62 पद टिके देखंतु सेटा लेखा अछि हजार हजार सुना अपेक्षा तुम्हार मुखर व्यवस्था मो प्रति उत्तम से लिखुछंती जदि मो पई किछि उत्तम जदि मो कोनोसी विषय आह्लादित आनंदित अटे ताहा तुम्हार वाक्य अटे हजार हजार सुना अपेक्षा द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड टुडे से कहउछंती ना सेटा मोर स्नेह सेटा मोर आदर किंतु मु आह्लादित अटे तुम वाक्य से गीत संहिता 119 पद देखंतु सेठारे दाऊद एक कथा कहती ए मु सुवर्ण और शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा तुम आज्ञा समूह को स्नेह करे से लिखुछंती सुवर्ण शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा सुना अपेक्षा प्योर गोल्ड अपेक्षा मु तुम्हार आज्ञा सबको स्नेह करे look at the attitude the heart how he delighted in the scripture 119 गीतर 36 पद गोटे आसतु से स्थान में दाऊदर गोटे प्रार्थना हम देखु ईश्वर को वाक्य को नहीं व्यवस्था को नहीं शास्त्र को नहीं दाऊदर गोटे प्रार्थना से प्रार्थना करुछंती लोभ प्रति नुहे मात्र तुम प्रमाण वाक्य प्रति मोहर चित्तर स्नेह जन्मा लोभ प्रति नुह टंका प्रति नुह सुना प्रति नुह पृथ्वीर बड़ बड़ प्रेशियस थिंग प्रति नुह किंतु तुम्हार प्रमाण वाक्य प्रति मोर हृदय मो चित्तरे स्नेह जन्मा आज कौन ताहा आमानकर प्रार्थना अटे कि आज कौन सही प्रार्थना आम कर कि प्रभु तुम वाक्य प्रति मोर हृदय स्नेह जन्मा कि प्रकार प्रेम कि प्रकार आह्लाद कि प्रकार आनंद ईश्वर वाक्य दाऊदंकर थिला तांकर चयन ईश्वर वाक्य थिला तांकर डिसर्नमेंट ईश्वर वाक्य थिला तांकर डिवोशन रे ईश्वर वाक्य थिला तांकर डेडिकेशन रे ईश्वर वाक्य थिला प्रिय माने प्रभु चाहती आमे तांकर वाक्य को पालन करूं तांकर वाक्य को पालन करूं कारण ईश्वर को वाक्य को जो माने प्रेम करती से मानक पाई गोटे आशीर्वाद परमेश्वर घोषणा करिसंती लेखा जाय गीत संहिता 119 रे तुम व्यवस्था स्नेहकारी माने महाशांति प्राप्त होती पुणी से झुंटीबार कौन कारण घटे ना देखो जो मैंने ईश्वर को वाक्य को प्रेम करती जो मैंने ईश्वर को वाक्य को स्नेह करती से महाशांति हम प्रिय माने ईश्वर वाक्य को आम प्रेम करूँ ईश्वर वाक्य को स्नेह करूँ ईश्वर वाक्य आम आनंदित हो कारण गीत संहिता 1 पर्व लिखा जाए जो मैंने सदा प्रभु वाक्य को दिवारात्र ध्यान करती से माने धन्य आ से माने एपरि वृक्ष सदृश जे स्वसमय फल उत्पन्न
ଉପରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଗ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବି ବା ଶେଷ କଥା କହିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଡେଭିଡ he had a desire for the presence of God. ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, he delighted in the precepts of God. ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବି, he had a dedication to prayer and praise. ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରଶଂସାରେ ସେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। କାରଣ ଦାଉଦ ଜାଣିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହୁଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 175, ଗୀତ ସଂହିତା 116 2 ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 135 1 ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 150 ଯଦି ଦେଖୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଲାଳୟିତ ହଉ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ପ୍ରଶଂସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ ମେକାଥରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ କନଭେନସନରେ। ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଜନ୍ ମେକାଥର, can you tell me which one is the most important, reading of the scripture and praying? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ମହାଶୟ କୁହନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ଜନ୍ ମେକାଥର ଏହି କଥା କହିଲେ, Dear brother, tell me, taking breath is important or living breath is important? ଶ୍ୱାସ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛୁ, এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ନାଇଁ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ। ନା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଯେମିତି ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଠିକ୍ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ଆସୁ, ସେଦିନ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯିଶିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ଯେ କି ଆମ୍ଭର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ବି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଲାଳାୟିତ ହେଉ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରଶଂସାରେ ଜୀବନ କାଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ এই অল্প মুহূর্ত ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଯେପରି ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଶୁଣିଲୁ କି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ କି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତୁ, ଆସୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, এই অপরাহ্ন সময়ের উপাসনা পাই ধন্যবাদ করু করু আমি এই বাক্য পাই তোমার ধন্যবাদ করুছু, তোমার প্রশংসা করুছু। হ্যাঁ প্রভু, অনেক সময় আমি ঝুঁটি পড়িছু, অনেক সময় আমি অবহেলিত, অনেক সময় আমি এহা বি ভাবি না যে তুমি আমানଙ୍କ ପାଇଁ সাক্ষ্য বহন করিথাও। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାର ଜୀବନ କାଟିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ଆମେ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ, ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରିବା,
ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରଶଂସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ତୁମେ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମରି ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା ଓ ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ପୁଣି ସଦାକାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।